नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डिजिटल क्लास। आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा पार्ट ईदगाह भाग 2 पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम ईदगाह पार्ट का पहला भाग पिछले वीडियो में हम जहाँ तक पढ़े हैं और उसके बारे में और एक बार पुनर्विचार करेंगे। देखिए, ईदगाह का लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। हामिद 4-5 साल का लड़का है। ईदगाह लेखक रचयिता एवरू मुंशी प्रेमचंद जी। हामिद एक छोटा सा लड़का है, 4-5 साल का लड़का है। उसके माँ बाप चल बसे हैं। హామిద్ 4-5 సంవత్సరాల వయసున్నటువంటి అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు చనిపోవడం జరిగింది అతనికి। अपनी बूढ़ी दादी के देखभाल में रहता है। తన నానమ్మ అయినటువంటి అమీనా పర్యవేక్షణలో ఉంటున్నాడు। हामिद अच्छा और आशावान लड़का है। कैसा बच्चा है हामिद? अच्छा लड़का है और आशावान, यानी इसका मतलब है कि जीवन के बारे में कुछ आशाएं हैं उनको, అంటే జీవితం పట్ల ఆశ కలిగినటువంటి అబ్బాయి। उसके पैरों में जूते तक नहीं है, కాళ్ళకు చెప్పులు కూడా లేవు అతనికి। आज ईद का दिन है। ఆ రోజు 30 రోజుల రోజా పాటించిన తర్వాత తదుపరి రోజు ఈద్గా జరుపుకునేటువంటి రోజు। సారా వాతావరణ సుందర और సుఖదాయి है। వాతావరణం ఎలా ఉంది? చాలా అందంగా, ఆహ్లాదకరంగా, సుఖవంతంగా ఉంది। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी हामिद के दोस्त हैं। हामिद, मोहसिन, नूरे और सम्मी వీరంతా हामिद యొక్క స్నేహితులు। हामिद दोस्तों के साथ ईदगाह जाने की तैयारी में है। ईद का दिन क्या करते हैं बच्चों? ईदगाह जाकर नमाज़ पढ़ते हैं। और हामिद भी अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। ईदगाह వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నాడు। అమీనా उसे अकेला भेजना नहीं चाहती है, కానీ వాళ్ళ నానమ్మ అమీనా మాత్రం ఒంటరిగా అతన్ని పంపడానికి ఇష్టపడడం లేదు। इस पर हामिद उसे जल्दी आने की बात कहकर उसे धीरज बंधाता है। అప్పుడు హామిద్ ఏం చేస్తాడు? వాళ్ళ నానమ్మకి ధైర్యం చెప్తాడు। నేను ఒక్కడనే వెళ్ళి వస్తాను, తొందరగా వస్తాను అని ఆమెకి ధైర్యం చెప్తాడు। और उसे 3 पैसे देकर ईदगाह भेजने राजी होती है। అతనికి 3 పైసలు అతనికి ఇచ్చి ఈద్గా వెళ్ళడానికి ఆమె కూడా ఒప్పుకుంటుంది। ఇక్కడి వరకు మనం చదువుకున్నాం। बच्चों, पृष्ठ संख्या 6, दूसरा अनुच्छेद, पैराग्राफ नंबर 2, पेज नंबर 6। गांव से मेला चला, बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। शहर का दामन आ गया। गांव से मेला शुरू हुई थी। सब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जा रहे थे और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। और ईदगाह कहाँ थी? शहर में थी। और शहर का दामन, परिसर प्रांत दिखाई देने लगे। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। वहाँ पर सड़कें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और क्या है? अमीरों की बगीचे हैं, जो धनवान हैं, पैसे वाले हैं, और उनके बगीचा मानी గార్డెన్స్, తోటలు, బాగా ధనవంతమైనటువంటి వ్యక్తుల తోటలు కనిపించాయి। బడి బడి ఇమారతే, పెద్ద పెద్ద భవనాలు, అదాలత్, కాలేజ్, క్లబ్, ఘర్ ఆది దిఖాయి దేనే లగే, ఇవన్నీ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి। ఈద్గా జానే వాలం కి టోలియా నజర్ ఆనే లగి, చాలామంది ఈద్గా వైపు ప్రయాణం చేస్తున్నారు, నమాజ్ చదవడం కోసం వెళ్తున్నారు। ఎన్నో గుంపులు, వరుసలు కనిపిస్తున్నాయి। और एक से एक బడ్కీలే వస్త్ర పహనే हुई हैं। ఒకరికంటే ఒకరు విలువైనటువంటి, మెరుస్తున్నటువంటి దుస్తుల్ని ధరించి ఉన్నారు। सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला। చాలా సేపు ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఈద్గా నజర్ ఆయి, ఈద్గా కనిపించింది। దాని చుట్టుపక్కలనే సంత, ఒక మేళ, ఒక తిరునాళ్ళు ఏర్పాటు, అన్ని రకాల వస్తువులతో కూడినటువంటి, దుకాణాలతో కూడినటువంటి ఒక సంత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। सहसा और ईदगाह नज़र आई और उसी के पास ईदगाह की मेला। नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकानों पर दावा बोल देते हैं। और नमाज ख़त्म होते ही सब बच्चे बाहर आ गए
और जहाँ वहाँ पर जो दुकानें हैं दुकानों पर दावा बोल दिया और अपने अपने పసందీ दुकान पर जाकर खरीदना शुरू कर दिया। వారు నమాజ్ అయిపోగానే పిల్లలంతా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అక్కడ వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి దుకాణాల దగ్గర నచ్చిన వస్తువులు కొనడానికి వెళ్ళడం జరిగింది। और हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। लेकिन हमारा हीरो जो है, कथानायक जो है हामिद, क्या कर रहा था? दूर खड़ा हुआ और मौन से देख रहा था। और उनके पास कितने पैसे हैं? 3 ही पैसे थे। और मोहसिन बिस्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूरे वकील और सम्मी दोबिन। मोहसिन बिस्ती मनी यानी पानी ढोने वाली औरत की जो खिलौना, అంటే నీళ్లు మోసే అటువంటి ఒక స్త్రీ బొమ్మని ఇక్కడ బిస్తి అని అంట। మొహసిన్ బిస్తి కొన్నాడు, మహమూద్ సిపాహి సైనికుని యొక్క బొమ్మ, నూరే లాయర్ బొమ్మ, और సమ్మీ దోబిన్ సమ్మీ బట్టలు ఉతికేటువంటి స్త్రీ యొక్క బొమ్మని కొన్నారు। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। हामिद दूर खड़ा है, लेकिन उनके मन में क्या है, और उनके मन में इस तरह की इच्छा थी कि अगर मेरे पास पैसा ज़्यादा है तो मैं भी उस तरह के खिलौने खरीदता। उस तरह की లల్చానా मतलब కావాలనేటువంటి కోరిక కలగడం। ఆ బొమ్మల వైపు ఆశగా చూస్తున్నాడు। वह अपने आप को समझाता है, बाद में अपने आप को समझाता है। తర్వాత తనకు తాను సముదాయించుకున్నాడు, మిట్టీకే తో హై, ఇవి మట్టితో చేసినవే కదా, గిరే తో చకనాచూర్ హో జాయే, ఇవి ఒకవేళ కింద పడి పగిలితే ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతాయి కదా అని సముదాయించుకున్నాడు। ఫిర్ మిఠాయియోं की दुकानें आती हैं, తర్వాత వరుసలో స్వీట్ షాప్స్ కనిపించాయి। और किसी ने रेवड़ियाँ ली, కొంతమంది పిల్లలు నువ్వుల జీడీలు, నువ్వులతో ఉండలు చేసినటువంటి వాటిని తీసుకున్నారు। और किसी ने क्या है గులాబ్ జామున్ ले लिया, కొంతమంది గులాబ్ జామున్ కొన్నారు, ఇంకొంతమంది సోహన్ హల్వా, ఇలా వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి తినుబండారాల్ని కొనుక్కున్నారు। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले ले और कितनी खुशबूदार है। ఈ ఎవరు మోహసిన్ తన దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ రేవడిని తీసుకొని, హామిద్ ఇది తీసుకో, ఇది తీసుకొని తిను, చాలా సువాసన, మంచి వాసన వస్తుంది అని చెప్పాడు। और हामिद ने कहा कि रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? వద్దు, ఉంచుకో, ఏంటి నా దగ్గర డబ్బులు లేవా అని అన్నాడు। सम्मी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, और 3 पैसे में क्या क्या लोगे? అప్పుడు సమ్మి అన్నాడు, నీ దగ్గర ఎన్ని పైసలు ఉన్నాయి? 3 పైసలే ఉన్నాయి కదా। 3 पैसे में क्या क्या लोगे? 3 పైసలతోటి నువ్వేమేం కొనగలుగుతావు? హామిద్ మౌన్ రహ గయా। అవన్నీ మాటలు విని హామిద్ నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాడు। बच्चों, मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। वहाँ पर खिलौने खरीदने के बाद बच्चे कहाँ चले जाते हैं? मिठाइयों की दुकान। और मिठाइयों के दुकानों के बाद लोहे की दुकान आती है। लोहे की दुकान मतलब यानी आयरन से बनी हुई जो चीज़ें, आयरन हो, कोई भी मेटल हो, और उससे बनी चीज़ों की दुकान। वहाँ पर उस दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे। चिमटा मनी यानी गर्म चीज़ों को पकड़ने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, वो चीज़, उसी को हम चिमटा कहते हैं। పట్కార ఉంటాం మనం। ఆ చిమటాలు చాలా అక్కడ పెట్టి ఉన్నాయి। हामिद को ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है। उसे उस चिमटे को देखते ही और हामिद के मन में ఆలోచన पैदा होती है कि दादी के पास चिमटा नहीं है। चिमटा లేదనేటువంటి విషయం అతనికి గుర్తుకొచ్చింది। तवे से रोटियां उतारती हैं तो यानी हाथ जल जाते हैं। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दें तो वह कितनी प्रसन्न होगी। तवे से सायंकाल में यानी शाम को या सुबह हो, अमीना यानी हामिद की दादी जो है वह तवे पर पेनम पैना रोटल చేస్తారు కదా, रोटियां बनाते वक्त उसे हाथ से निकालना पड़ता था। कभी कभी उनके हाथें जल जाती थी, అంటే చేతితోటి తీసినప్పుడు చేతులు కాలుతూ ఉండేవి। ఒకవేళ నేను ఈ చిమటాను తీసుకెళ్ళినట్లయితే ఆమె యొక్క చేతులు కాలవు కదా,
అది చూసి చాలా సంతోషపడుతుంది కదా అనుకున్నాడు. ఫిర్ ఉన్కి ఉంగ్లియా కభీ నహీ జలేంగి, ఆమె చేతి వేళ్ళు ఎప్పుడు కాలవు. दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मैं ईदगाह से वापस जाने के बाद मेरे हाथ में चिमटे को देखकर, నా చేతిలో చిమ్టాను చూసి దాది నానమ్మ ఏం చేస్తుంది, నా చేతిలో ఉన్న చిమ్టా పట్కార్ను తీసుకొని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఈ విధంగా అంటుంది, ఏమని, మేరా బచ్చా అమ్మా కేలియే చిమ్టా లాయా హై, నా కొడుకు నా పిల్లవాడు వాళ్ళ నానమ్మ కోసం ఈ పట్కార్ను పట్టుకొని వచ్చాడు. హజారోं दुआएं देती रहेंगी, ఆమె వేల కొద్ది ఆశీస్సుల్ని ప్రార్థనల్ని నాకు అందిస్తుంది. ఫిర్ పడోస్కి ఔరతోं को दिखाएंगी, చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి స్త్రీలకు కూడా ఆ పట్కార్ను చూపెట్టి తన నన్ను పొగుడుతుంది కదా అని అనుకున్నాడు. సారే గావ్ మే చర్చా హోనే లగేగి, అందరూ గ్రామంలో ఉండేటువంటి అందరిలో ఇదే చర్చ, అమీనా కోసం హామిద్ చిమ్టా తీసుకొచ్చాడు అనేటువంటి చర్చ జరుగుతుంది. हामिद चिमटा लाया है, हामिद चिमटा తీసుకొని వచ్చాడు. कितना अच्छा लड़का है, ఎంత మంచి పిల్లవాడు. और बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं. మరి పెద్దవాళ్ళ యొక్క ప్రార్థనలు ఆశీస్సులు అల్లా తొందరగా స్వీకరించాడు, అంటే అందరికంటే ముందు స్వీకరించి ఆ ప్రార్థనల్ని, అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆశీస్సుల్ని అమలయ్యేలా చేస్తాడు. हामिद ने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है, और उस दुकान के पास गया. उस दुकान के मालिक से पूछा, ఆ యజమాన్ని, ఆ దుకాణం యొక్క యజమాన్ని అడిగాడు, యహ చిమ్టా కితనే కా హై, ఈ యొక్క చిమ్టా పట్కారు ఎంత అని అడిగాడు. 6 पैसे कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया. उसने क्या जवाब दिया, 6 पैसे कहकर जवाब दे दिया, 6 పైసలు అని చెప్పాడు. उसका दिल बैठ गया. दिल बैठ गया అంటే అతని ఆలోచనలన్నీ మొత్తం ఆవిరైపోయాయి. कलेजा यानी उनका दिल, उनका मन में अशांति पैदा हुई. बच्चों, पृष्ठ संख्या 7 देखिए, पेज नंबर 7, पहला पैराग्राफ. हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे. उन्हें दुकानदार चिमटा कितने पैसे का कहा, 6 पैसे का. అంటే ఆ దుకాణదారుడు, ఆ షాప్ యజమాని ఆ చిమ్టా ఎన్ని పైసలు అని చెప్పాడు, 6 పైసలు అని చెప్పడం జరిగింది. హామిద్ నే క్యా కియా, కలేజా మజ్బూత్ కర్కే, అంటే ధైర్యం చేసి సాహసం చేసి 3 पैसे లోగే, 3 పైసలకి ఇస్తావా అని అడిగాడు. దుకాణదార్ నే బులాకర్ చిమ్టా దే దియా. दुकानदार क्या किया, उन्होंने हामिद को बुलाकर चिमटा 3 पैसे लेकर चिमटा दे दिया. 3 पैसలు తీసుకొని चिमटा ఇచ్చేశాడు. हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ और संगियों के पास आया. वो चिमटा लेने के बाद क्या किया, हामिद उस चिमटा को अपने कंधे पर ऐसा रख लिया, ऐसा रख कर कि कंधे पर रखा मानो बंदूक को पकड़ा. అంటే తుపాకీ కనుక భుజాలపైన ఎలా మోసుకుంటూ వెళ్తామో అదేవిధంగా ఆ పట్కార్ను భుజం పైన వేసుకొని తన స్నేహితుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు. और दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा. అతన్ని చూసి స్నేహితులంతా అవహేళన చేశారు, పరిహాసం చేశారు. और इसे क्या करेगा, పగలే ఓ పిచ్చోడా, నువ్వు ఈ యొక్క పట్కారును ఏం చేసుకుంటావు అని అన్నాడు. घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी. और इतने में फिर ईदगाह से घर वापस आया और हामिद की आवाज़ सुनकर अमीना दौड़ती हुई अंदर से बाहर आई. अमीना हामिद యొక్క మాట వినగానే పరిగెత్తుకుంటూ బయటికి వచ్చి ఏం చేసింది, ఉసే గోద్ మే ఉఠాకర్ ప్యార్ కర్నే లగి, ఆ పిల్లవాడిని ఎత్తుకొని ముద్దు చేసింది. सहसा हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी. उनके हाथ में चिमटा को देखकर वह चौंक उठी. ఆశ్చర్యపోయింది, ఆశ్చర్యచకితురాలైపోయి ఈ విధంగా అంది, యహ చిమ్టా కహా సే లాయా, యహ చిమ్టా కహా సే లాయా, ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు ఈ పట్కార్ని. మైనే మోల్ లియా హై అమ్మా,
నేను ఇది కొన్నాను అమ్మా. మోల్ లేనా అంటే ఖరీదునా అంటే కొనుట. కితనే పైసే మే, ఎన్ని డబ్బుల్లో ఎన్ని పైసల్లో, 3 పైసే దియే, నేను 3 పైసలు ఇచ్చి దీన్ని కొన్నాను అని చెప్పాడు. అమీనానే అప్నే మాతే పర్ హాత్ రఖా, మాథా నుదురు భాగం. అమీనా అతను చెప్పిన మాటలు విని ఆ నుదుటిపైన చేయి వేసుకుంది. వహ అఫ్సోస్ కర్తీ హుయి, ఆహ్ బర్తీ హుయి బోలి. అఫ్సోస్ కర్తీ హుయి, పరేషాన్ అయిపోయి, భర్తీ హుయి, ఆహ్ భర్తీ హుయి అంటే దీర్ఘ శ్వాస విడుస్తూ ఈ విధంగా అంది. యహ కైసా బేసమజ్ లడ్కా హే, ఏమి అర్థం కానటువంటి పిల్లవాడు. కి దోపహర్ హుయి, మధ్యాహ్న సమయం అయింది. కుచ్ కాయా నా పియా, ఏం తినలేదు ఏం తాగలేదు. లాయా క్యా చిమ్టా, తీసుకొచ్చాడు, ఈద్గాకు వెళ్ళి చిమ్టా పట్కార్ను తీసుకొని వచ్చాడు. సారే మేలేమే తుజే ఔర్ కోయి చీజ్ నా మిలి, ఆ సంతలో ఇంకేమీ దొరకలేదా నీకు. జో యహా లోహే కా చిమ్టా ఉఠా లాయా, నువ్వు ఈ యొక్క ఇనుముతో చేసినటువంటి ఈ యొక్క పట్కార్ను పట్టుకొని వచ్చావు అని కోపం చేస్తూ అడిగింది. హామిద్నే అపరాధీ భావ్సే కహా, ఎప్పుడైతే నీకు సంతలో ఏమీ దొరకలేదా, దీన్నే పట్టుకొని వచ్చావని అడిగిన నానమ్మ అన్నదో, అప్పుడు హామిద్ తప్పు చేసిన వాడిలాగా ఈ విధంగా అన్నాడు. తుమ్హారీ ఉంగ్లియా తవేసే జల్ జాతీ థీ, నీ యొక్క చేతి వేళ్ళు పెనంపై నుంచి రొట్టె తీసేటప్పుడు నీ చేతి వేళ్ళు కాలుతాయి కదా. వహా ముజ్సే దేకా నా జాతా థా, అమ్మా అమ్మా నాకు ఆ దృశ్యం చూడబుద్ధి కావలేదు, అలా చూస్తుంటే నాకు బాధేసింది. ఇస్లియే మై ఇసే మోల్ లివా లాయా, ఇస్లియే మై ఇసే లివా లాయా, అందుకే దీన్ని తీసుకొని వచ్చాను. अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. तब तक अमीना बहुत दुख में थी और क्रोध में थी और हामिद के ऊपर, लेकिन वह क्रोध जो है वह स्नेह में बदल गया. అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కోపము అది ప్రేమగా స్నేహంగా మారిపోయింది. वह मूक स्नेह था, वह किस तरह का स्नेह था, प्रेम था. మూక్ అంటే నోట మాట రానటువంటి స్నేహము, ప్రేమ అది. మార్మిక్ ప్రేమత, లోపల దాగి ఉన్నటువంటిది. జో రస్ ఔర్ శ్వాస్ సే భరా, అది ప్రేమతోటి అన్ని రసాలు నిండినటువంటి ప్రేమ అది. और बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है. और सोचने लगी अमीना, अंदर अंदर सोचती थी कि कितना त्याग भावना है बच्चे में और सद्भाव और विवेक है. ఎంత తెలివైన వాడు, ఎంత త్యాగ భావం కలిగి ఉన్నవాడు, ఎంత స్నేహపూరితమైనటువంటి వాడు. दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा. ఇతర పిల్లలు చాలామంది బొమ్మలు మరియు మిఠాయిలు కొనుక్కుంటూ ఉంటే ఇతని మనసు ఎంత బాధపడి ఉంటుంది కావచ్చు. और वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही. అక్కడ కూడా సంతోషంగా స్నేహితులతో పాటు స్నేహంగా ఉండాల్సినటువంటి, సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాల్సినటువంటి సమయంలో కూడా ఈ ముసలి నానమ్మే అతని గుర్తుకు వచ్చింది. అమీనా కా మన్ గద్గద్ హో గయా, ఆమె మనసు దుఃఖంతో సంతోషంతో నిండినటువంటి ఆ గొంతు మొత్తం మూగబోయింది. ఆంచల్ ఫైలాకర్ హామిద్ కో దువాయే దేతీ జాతి, తన కొంగును చాచి హామిద్ కోసం ఎన్నో రకాల ప్రార్థనలు చేసి और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी. ఆమె మనసులో ఎన్నో రకాల దీవెనలు, ప్రార్థనలు అతని కోసం చేసింది, దీవించింది. ఆమె కళ్ళ నుంచి పెద్ద పెద్ద కన్నీటి చుక్కలు రాలుతూ ఉండిపోయాయి. ఆమె इसका रहस्य क्या समझता. 4 साल का 5 साल का लड़का इस रहस्य के बारे में क्या जानता. 4-5 సంవత్సరాల పిల్లవాడు ఆమె మనసులో ఎంత ప్రేమ, ఎంత స్నేహం దాగి ఉందో, ఎంత సంతోషంతో ఉందో, ఎంత బాధపడుతూ ఉందో, ఈ రహస్యం ఎవరికీ తెలియదు కదా.